لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف اتنا درد دل۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی جانا میں نے کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہو تو پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو کریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دے، یہی درد آپ کو اللہ تک لے جائے گی۔ نماز کے بعد دعا میں 5 منٹ کا رونا پورا دن رونے سے بہتر ہے اور بہت سکون دیتا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے رویا، انہوں نے مجھے اور رلایا، نہ ہی میری کوئی بات سمجھی نہ ہی اپنی کوئی بات سمجھائی۔ پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے رویا اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ پھر میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ اللہ نے صرف مجھے سنبھالا بلکہ بلندیوں تک پہنچایا۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کے دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گی، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ صرف جانماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اے اللہ، آنسو ہے، آنکھ نم کرتے ہیں، گال پر آ گرتے ہیں۔ عام پانی بھی تو نے بنایا، وہ گرتا ہے باہر صاف کرتا ہے۔ آنسو بھی تو نے ہی بنائے، آنکھ سے گرتا ہے لیکن اندر سے صاف کرتا ہے۔ اے رب کائنات، ایسے مزید آنسو عطا کر جو باطن کی صفائی کرے۔ آنکھ میں کچھ چلا جائے تو بھی پانی آتا ہے مگر صاف نہیں کرتا۔ دل میں کچھ چلا جائے تو اندر کو پاک کرتے ہیں۔ ایسے اشک عطائے رحمان ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں کیونکہ وہ دل کے حال جانتا ہے۔ بس یہی کہتی ہوں، اللہ تیری بندی بہت کمزور ہے، اپنی بندی پر رحم کر۔ رب کے سامنے رونا سیکھو، دنیا سے ہنس کر ملو گی۔ میرے بولنے کے پیچھے کی خاموشیاں، میرے ہنسنے کے پیچھے کا رونا، میرا ہر درد صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ صرف سجدہ ہی وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا آپ کا تماشا نہیں بناتا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ تمہاری آنکھیں سجدوں میں نم ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ
जिसने तुम्हें तुम्हारी माजी से निकाल कर खूबसूरत मुस्तकबल दिया, वो सारी खुशियाँ वापस लौटा देगा जो तुम खो बैठे थे। वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं खो गई थी। वो तकलीफ़ का मौसम सदा नहीं रहने देता, या तो तुम्हें तुम्हारी खुशी लौटा देता है या सब्र दे देता है, लेकिन तकलीफ़ भी नहीं छोड़ता। और याद रखो, वो कबूल पहले करता है और दुआ की तौफीक बाद में देता है। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। वो वक्त और हालात बिल्कुल बदल देता है। वो सुकून और खुशियाँ पहले से ज़्यादा दुगुनी करके वापस लौटा देता है। ज़िंदगी की रौनकें फिर से बहाल कर देता है और सब्र करने वालों को उसी तरह सब्र का फल देता है। मुझसे जब कोई ये पूछता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों न करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर ही किस पर सकती हूँ। किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब है, मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया तो वही रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ़ है। वो दगा नहीं देता, वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे न करूं मैं उस पर भरोसा। मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। वो मेरा रब है, प्यारा रब। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाने माज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो न आँखों से आंसू निकल पाते हैं और न ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपके कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है। इतना ज़ोर का आसमानी खल्क इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर वो सारे खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है और फरियाद करती है, या अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है उसे शिफा दे दी, उसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शर्फ से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाली अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते नहीं हो और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहती, वो धड़कन है और वो धड़कन की ही सुनता है। फिर ऐसे मुआवजे करता है, दिल फिर से जी उठते हैं, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती है और वीरान आँखें शुक्र से भर जाती है। फिर किरचियाँ भी समेट जाती है और शिफा भी मिल जाती है। पता है अल्लाह कब तुम्हें बेसकून कर देता है? जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो, तब अल्लाह वो सारी दुनिया और सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में थमाकर तुम्हें बेसकून कर देता है। फिर हर शे हासिल करके भी तुम खुश नहीं होते। फिर अजान की आवाज़ तुम्हारी कानों तक तो पहुंचती है मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहती रहो लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। अपनी पसंद मांगो लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजू के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। तुम उसे ख़ास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन ख़ास रखेगा। कितना कुछ होने के बाद, कितना कुछ सहने के बाद, कितना कुछ होने के बाद, मसलहत, मायूसी, तन्हाई, यकीन, सब्र, एहतराम, दुआ और इंतज़ार के बाद
سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔